أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وإذ اور جب قال فرمایا کہا رب کا آپ کے رب نے رب کا مطلب آپ اسم ضمیر آپ کے رب نے للملائکتی فرشتوں سے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا انی یہ لفظ انا ہے انا کا مطلب بے شک اس کے ساتھ چھوٹی یا لگا دی چھوٹی یہ جو ہے وہ کسی لفظ کے ساتھ آ جائے چھوٹی یہ کا مطلب ہوتا ہے میں ٹھیک ہے تو وہ پھر اس میں کا معنی نکلتا ہے انی بے شک میں جاعلن جعل سے ہے یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں بھی یہ دیکھیں لفظ پوشیدہ ہے جیم عین لام جعل کا معنی بنانا لینا پکڑنا پیدا کرنا اس طرح کے معنی نکلتے ہیں ٹھیک ہے تو جعل ورب ہے اور جائل سبجیکٹ اس کا یعنی فاعل ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں فاعل کے وزن پر ہی ہے جائل انی بے شک میں جائل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ یعنی نائب جب آپ کے رب نے فرشتوں سے یہ فرمایا کہ بے شک میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں یعنی یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آگاہ کیا اس چیز کا اپنا ارادہ ٹھیک ہے قالوا اتجعل قالوا تو وہ کہنے لگے اب قالا سنگولر ہے ٹھیک ہے ایک آدمی کے لیے جو صیغہ استعمال ہوتا ہے قالا اور زیادہ کے لیے قالو وہ کہنے لگے یعنی فرشتے کہنے لگے اتجعل الف زبر اس کا مطلب ہوتا ہے کیا یہ حرف استفہام ہے کیا تجعل تو بنائے گا فیہا اس میں یعنی اس زمین میں سے مراد زمین کی طرف اشارہ ہے زمین میں من جو یفسدو فساد پھیلائے گا فیہا اس میں یعنی زمین میں کیا تو بنائے گا اس زمین میں اسے جو زمین میں فساد پھیلائے گا ویسفکو اور بہائے گا دماغ خون دم خون کو کہتے ہیں دم جیسے ہم دم اردو میں بھی اکثر قربانی کے لیے لفظ بولتے ہیں تو اصل میں دم کا مطلب خون ٹھیک ہے تو دماغ خون تو وہ زمین میں خون بہائے گا ونحن اور ہم یہ اسم ضمیر ہے ونحن اور ہم نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں بحمدک تیری حمد کی حمد یعنی تعریف کا تیری تعریف کی تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کی تسبیح بیان کرتے ہیں ونقدس اور پاکیز کی بیان کرتے ہیں ہم لکا تیری یہ نون اس کا مطلب بھی ہم ہے فعل مضارع کی علامت ہے نا فعل مضارع میں متکلم جمع کے صیغے کے لیے نون آتا ہے شروع میں ٹھیک ہے تو اب یہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا کیا تو اس میں اسے بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا اب اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے ہی فرشتوں کو بھی یہ علم تھا کہ انسان کی یہ خصوصیات ہوں گی کہ وہ زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا یہ دو خصوصیات انسان کی پیدائش سے پہلے ہی انسان کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں نے اندازہ لگا لیا ٹھیک ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں یہ بات ہلکا ہوگی کہ انسان کی یہ دو خصوصیات ہوں گی کہ وہ فساد پھیلائے گا اور وہ خون بہائے گا اس حد تک یہ نوبت آ جائے گی ٹھیک ہے اب فرشتوں نے کہا کہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں یعنی اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف یہ چیز نہیں چاہیے تھی کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان ہوتی رہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی رہے ٹھیک ہے عبادت کے لیے تو فرشتے ہی کافی تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو شعور نہیں عطا کیا
مینس کہنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اختیار نہیں عطا کیا، ٹھیک ہے، تو وہ ایک روبوٹ کی طرح سے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ انسان کو یا ایک ایسی مخلوق پیدا کی جائے جس کو اللہ تعالیٰ اختیار دے، عقل و شعور کے ساتھ ساتھ اختیار دے، ٹھیک ہے، اور پھر دیکھے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی تمام طرح ہدایات دے اور اس کے بعد میں وہ اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ تو یہ انسان کی آزمائش ہے اب اس میں کہ اس کو وہ ان الفاظ پر اس کو پورا اترنا ہے یا اللہ تعالیٰ کے ارادے کے مطابق اس کو اپنی زندگی گزارنی ہے۔ قالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی، بے شک میں، اعلم، زیادہ جانتا ہوں، ما لا، جو نہیں، تعلمون، تم جانتے۔ تو اس نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، بے شک میں زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ علم کا معنی جاننا، اور تعلمون میں بھی علم لفظ پوشیدہ ہے۔ وعلم، اور سکھائے، آدم علیہ السلام کو، اسماء نام، اسم کی جمع ہے یہ اسماء، اور آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، کلہا، سارے، یعنی جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا فرمائیں ان سب کے نام جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چینی نمک سے لے کر زمین و آسمان کی ہر چیز کے نام جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو اسی وقت سکھا دیے گئے تھے۔ ثم، پھر، عرضہم، عرض یعنی پیش کیا، ہم ان کو، ان پر پیش کیا، پھر اللہ نے ان پر پیش کیا، یعنی یہ کہ لیں عرضہم، انہیں پیش کیا، علی الملائکۃ، فرشتوں پر، پھر ان کو فرشتوں پر پیش کیا۔ اس کا مطلب جو سارا کچھ علم ان کو عطا کیا گیا تھا، جو نام ان کو سکھائے گئے تھے، وہ فرشتوں کے سامنے ان کے پیش کیے گئے۔ فقالا، پس فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انبئونی، مجھے بتاؤ، مجھے خبر دو۔ نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا، بتانا، نون بال، نبا خبر دینا عربی میں کہتے ہیں، اور انبا اس کی جمع ہوتی ہے۔ تو یہاں انبئونی، مجھے بتاؤ، یہ دیکھیں نون کے بعد یہ آ رہی، میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے مجھے، میں، میرا، تو مجھے بتاؤ، باسمائی، نام، ہاؤلائی، یہ سارے، یعنی ان سب کے، ٹھیک ہے، ان سب کے مجھے نام بتاؤ، ان، اگر، تم ہو، صادقین، سچے، اگر تم سچ بولنے والے ہو تو مجھے ان سب کے نام بتاؤ۔ قالو، تو وہ کہنے لگے، یعنی فرشتے کہنے لگے، سبحانک، تو پاک ہے، لا، نہیں، علم لنا، ہمیں علم نہیں، الا، مگر، ما، جو، علمتنا، تو نے ہمیں سکھایا، علمتا، تو نے سکھایا، نہ ہمیں، مگر اتنا ہی جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ قالو، وہ کہنے لگے، سبحانک، تو پاک ذات ہے، لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر اتنا ہی جتنا تو نے ہمیں سکھایا، انک، بے شک تو، انت العلیم الحکیم، انت، تو ہی، علیم، جاننے والا، الحکیم، اور حکمت والا ہے۔ قالا یا آدم، قالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم، ان کو بتاؤ، انبی، نبا، وہی میں نے بتایا، اس کا مطلب بتانا، بتاؤ، ہم انہیں، باسمائہم، ان کے نام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان کے نام بتائیں۔ فلما، پھر جب، انباہم، انہوں نے بتائے انہیں، انبا، اس نے بتائے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے بتائے، ہم انہیں، باسمائہم، ان کے نام۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ان کے نام بتائے، قالا، تو فرمانے لگا، یعنی اللہ تعالیٰ فرمانے لگا، اللہ تعالیٰ نے کہا، قالا سنگولر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بارہا میں بتا رہی ہوں، تو اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علم، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کیا ہے، لم کا مطلب نہیں، کیا نہیں، اقول، میں نے کہا تھا، لکم، تمہیں، کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں، انی، بے شک میں، پھر یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے میں، انی، بے شک میں، عالم، زیادہ جانتا ہوں، غیب السماواتی، غیب یعنی پوشیدہ،
समावाती आसमानों की पोशीदा बातों को, वल अर्दी और ज़मीन की, वअलमु और मैं ज़्यादा जानता हूँ, माँ जो तुबदूना तुम ज़ाहिर करते हो, वमा और जो कुंतुम तुम हो तक्तुमुन छुपाते, जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो मैं उसे भी जानता हूँ। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों के सामने पेश फरमाया। फ़रिश्तों ने उनकी यानी इंसान की दो खसूसियात बयान की कि वो खून बहाएगा, फ़साद भी फैलाएगा, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाकर उनको इल्म अता किया। सबसे पहले क्या चीज़ अता की गई? इल्म, यानी इल्म अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। तो इल्म अता किया और फिर फरिश्तों के सामने उसी इल्म को बर्तरी के तौर पर अल्लाह ताला ने पेश फरमाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप इनको इनके सारे नाम बताएं। लेकिन फरिश्तों ने इनकार कर दिया कि हम सिर्फ उतना जानते हैं जितना तूने हमें इल्म दिया है। ठीक है, जितना सिखाया गया है हमें उससे बढ़कर इल्म नहीं। तो इस इल्म की बना पर ही अल्लाह ताला ने जो है फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। तो सजदा करने की वजह जो है वो इल्म है, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की फ़जीलत या कह लें इंसान की फ़जीलत सिर्फ इल्म की बना पर है। तो अगली आयत में अल्लाह ताला यही फरमा रहा, वाइज़ और जब कुलना हमने कहा, लिल मलाइकती फरिश्तों से इसजुदू सजदा करो। ठीक है, ये फ़ेल अमर का सीगा है। इसजुदू यानी उसजुदू सजदा करो, जब हम इसके साथ नहीं मिलाएंगे तो फिर अलिफ के ऊपर पेश आ रहेगी उसजुदू, सजदा करो। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि सजदा करो ली आदम अलैहिस्सलाम को, फसजदू पस सजदा किया, इल्ला फसजदू पस सब ने सजदा किया, यानी जमा का सीगा ना, पस सब ने सजदा किया, इल्ला मगर इबलीसा इबलीस ने, अबा इनकार कर दिया, वस्तकबरा और तकब्बुर किया। और जब हमने फरिश्तों से ये कहा कि सजदा करो तो आदम अलैहिस्सलाम को, तो सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस के, उसने इनकार कर दिया और तकब्बुर किया। वकाना और वो था मिनल काफिरीन काफरों में से, यानी इनकार करने वालों में से। तो कुफर का असल में मानी होता है इनकार करना। ठीक है, तो जो इनकार करने वाला है वो है काफिर। कुफर जो है वो नाउन है, तो काफिर उसका फ़ाइल यानी सब्जेक्ट है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ये सजदा करवाने की फ़जीलत जो है ये इल्म की वजह से हुई। इल्म की वजह से उनको अशरफुल मखलूक़ात यानी तमाम मखलूक़ात में अफजल तरीन करार दिया गया। तो इंसान अशरफुल मखलूक़ात किस बना पर है? इल्म की बना पर। तो ये सजदा ताज़ीमी था, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म मिला था तो उन्होंने सजदा किया। इसके अलावा अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज़ नहीं। ठीक है, वकुल्ला और हमने कहा, या आदम ए आदम अलैहिस्सलाम, उसकुन सकूनत इख्तियार करो यानी ठहरो, क़याम करो। सकना मस्कन, उर्दू में यानी हम लफ्ज़ पढ़ते हैं मस्कन। ठीक है, तो मस्कन भी हम अपने घर को या रहाइश को कहते हैं। तो ये सुकून यानी सकूनत इख्तियार करो यानी ठहरो, अंता तू व ज़ौजुका और तेरी बीवी, जन्नता जन्नत में। और हमने कहा ए आदम अलैहिस्सलाम, तू और तेरी बीवी जन्नत में क़याम करो यानी ठहरो, वकुला और खाओ तुम दोनों। अब ये लाम अलिफ ला, ये हर लफ्ज़ के आखिर में जहाँ अलिफ आएगा ये तस्निया की लामत होगी, यानी इसमें डबल सीगा है। ठीक है, अरबी में वाहद के लिए तस्निया यानी दो लोगों के लिए और दो से ज़्यादा के लिए जमा का सीगा इस्तेमाल होता है, जबकि उर्दू में हम पढ़ते हैं सिर्फ वाहद और जमा, यानी एक के लिए वाहद और उससे ज़्यादा के लिए जो है वो जमा का सीगा। ठीक है, तो उर्दू में जैसे तादाद के लिहाज से इसम की दो इक़साम हैं, वाहद और जमा, लेकिन अरबी में तादाद के लिहाज से इसम की तीन इक़साम हैं, वाहद, तस्निया, जमा। तो ये तस्निया का सीगा आएगा, ये जहाँ कहीं भी आएगा मैं आपको बताऊँगी। तो इसका मतलब है और दोनों खाओ, मिनहा इससे यानी इस जन्नत से, और अगदन बिला रोक टोक, हैसु जहाँ से भी, शेतुमा तुम चाहो, तुम दोनों चाहो, ये देखें फिर अलिफ आ गया। ठीक है, जहाँ से भी तुम दोनों चाहो। और हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तू और तेरी बीवी जन्नत में क़याम करो और इससे बिला रोक टोक जहाँ से भी तुम चाहो दोनों खाओ, वला और ना तक़रबा करीब जाओ तुम दोनों, ये फिर वही आ गया तस्निया का, और ना तुम दोनों करीब जाओ,
हाज़िही इस शजरता दरख्त से, और तुम दोनों इस दरख्त के करीब मत जाओ। फ़तकूना पस तुम दोनों हो जाओगे, ये फिर देखें अलिफ आ गया, अदरवाइज़ अगर ये अलिफ ना होता तो जस्ट नून पूरा होना था। फ़तकूना पस तुम दोनों हो जाओगे मिनज़-ज़ालिमीन, ज़ालिमों में से। तो ये अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कि जन्नत में जो कुछ भी खाना है आप बिला रोक टोक जैसे जहाँ से भी चाहो खा लो आप और आपकी बीवी, लेकिन इस दरख्त के करीब नहीं जाना। उस एक दरख्त में क्या हिकमत थी वो उसके इस्तेमाल के बाद वाज़ेह होगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इस दरख्त के करीब नहीं जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। जालिम असल में उसको कहते हैं जो हद से बढ़ जाने वाला है, ठीक है, ज़्यादती करने वाला। ज़्यादती लफ्ज़ देखें ज़्यादा से है, ठीक है। फ़अज़ल्लाहुमुश्शैतानु फ़अज़ल्लाहुमा पस उन दोनों को बहकाया, उन दोनों को लग़ज़िश दिलाई। शैतानु शैतान है। अज़ल्ला का मतलब होता है बहकाना, अरबी में यह अज़ल्ला, ठीक है, अलिफ ज़े लाम, अज़ल्ला इसका मतलब होता है बहकाना। हुमा उन दोनों को, पस उन दोनों को बहकाया यानी उन दोनों को लग़ज़िश दिलाई। शैतानु शैतान अनहा उससे यानी उस दरख्त से। फ़अख़रजहुमा पस उन दोनों को निकाल दिया। मिम्मा उससे जो कानू वो दोनों थे फ़ीही जिसमें, यानी जिसमें वो दोनों रह रहे थे उससे उन दोनों को निकाल दिया। जिसमें वो दोनों रह रहे थे उससे उन दोनों को निकाल दिया, यानी शैतान की बातों में आकर उन्होंने उस दरख्त को का फल खा लिया। जन्नत में इंसान यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा जो ये कह लें कि बग़ैर लिबास के रहते थे और उन पर लिबास ज़ाहिर नहीं था। अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास लिबास था जो नज़र नहीं आता था, और इस दरख्त को खाने पर वो लिबास ये कह लें कि बेपर्दा हो गया यानी गायब हो गया और उनका जिस्म एक दूसरे पर ज़ाहिर होने लगा। अब वल्लाह आलम कि वो क्या कैसा लिबास था या शऊर नहीं था लिबास का, और दरख्त के पत्ते या दरख्त का फल खाने से वो शऊर आ गया कि हमारे ऊपर तो लिबास नहीं है। तो ये चीज़ यानी कह लें कि अल्लाह ताला ने मना फरमाया था, लेकिन शैतान ने उनके दिल में ये ख्याल पैदा किया, और ये आगे कुरान पाक में हम पढ़ेंगे कि जिसमें बताया गया कि शैतान इस तरह से बहकाया था कि तुम खाओ तुम हमेशा रहोगे, तुम्हें अल्लाह ताला ने इसलिए मना किया है ताकि तुम्हारे अंदर ये खसूसियत पैदा ना हो सके, ठीक है, तुम मुकर्रब हो जाओगे फ़लाँ जैसा भी किया कह लें कि बेखा सका। तो ये लग़ज़िश हुई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, लेकिन ये लग़ज़िश किस्मत में तकदीर में लिखी हुई थी। इंसान ने ज़मीन पर क़याम करना था और शैतान के ये कह लें कि अल्लाह और शैतान के रास्तों में से किसी एक को इख्तियार करना था। तो अब ये कह लें कि ये इंसान की आजमाइश यहाँ से फिर शुरू हो गई। शैतान ने उनको लग़ज़िश दिलाई, फिर अल्लाह ताला ने दोनों को उसी से निकाल दिया। वकुल्ला और हमने कहा इहबितू ठहर जाओ, ठीक है, जाओ या ये कह लें कि क़याम करो। बादकुम तुम में से बाद लिबादिन बाज़ के अदुवन दुश्मन होंगे, यानी तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे। वलकुम और तुम्हारे लिए, लकुम तुम्हारे लिए, फिल अर्दी ज़मीन में मुस्तक़र्रुन ठिकाना है, व मताउन और फ़ायदा है, इलाहीन एक मुकर्ररा वक्त तक। फिर अल्लाह ताला ने जब जन्नत से निकाल दिया ज़मीन पे उतारा, और अल्लाह ताला ने फिर क्या फरमाया कि बस यहाँ उतर जाओ, इहबितू यहाँ ठहरो रुको या उतर जाओ। तुम में से बाज़ के दुश्मन होंगे, यानी इससे मुराद फिर वही बात कि इंसान की वो ख़ासियत ज़ाहिर होगी कि तुम में से बाज़ के दुश्मन होंगे, और तुम्हारे लिए ज़मीन में ठिकाना और फ़ायदा एक मुकर्ररा वक्त तक है, मुराद क़यामत आने से पहले तक। फ़तलक़्क़ा पस सीख लिए आदम अलैहिस्सलाम ने मिर रब्बिही अपने रब से कलिमात इन कलमात सीख लिए। इसमें से में लफ्ज़ लक़ा है जिसका मतलब होता है हासिल कर लेना, यानी हासिल कर लिए, ले लिए अल्लाह ताला से, यानी अल्लाह ताला से सीख लिए, आप ये करें बस सीख लिए या हासिल कर लिए या पा लिए आदम अलैहिस्सलाम ने में रब्बी ही अपने रब से कलिमात इन कलमात। फ़ताबा पस उसने तौबा कबूल की या उसने रहनुमाई मेहरबानी फरमाई अलैहि उस पर। इसमें मुराद अल्लाह ताला है, यानी अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई अलैहि उस पर, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर।
یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا گیا، حضرت حوا کو الگ جگہ پر اتار دیا گیا. کافی عرصہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہے، لیکن پھر اب یہ جو کہا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے وہ کلمات سیکھ لیے یا حاصل کر لیے کہ جس سے ان کی توبہ قبول ہوئی. اس میں یہ روایات میں کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پیدائش کے بعد سب سے پہلے جو دیکھا تھا عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا دیکھا تھا. تو جب زمین پر وہ اتنا عرصہ استغفار کرتے رہے، روتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مہربانی نہیں فرمائی، تو ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایسی مہربانی ہوئی کہ ان کو وہ کلمہ یاد آ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. تابہ توبہ کا لفظ اس سے ہی نکلا ہے. اگر یہ انسان کے ساتھ لفظ استعمال ہو، انسان کی طرف سے استعمال ہو، تو اس کا معنی ہوتا ہے توبہ کرنا، اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو اس کا مطلب مہربانی کرنا. مہربانی کرنا سے مراد یہ کہ توبہ کی توفیق بخشنا. ٹھیک ہے، تو توبہ کی توفیق بخشی یعنی مہربانی کی علیہ ان پر، انہو بے شک وہ تواب توبہ قبول کرنے والا ہے، اور رحیم اور رحم فرمانے والا ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. 37 آیات تک.